हेलो फ्रेंड्स, फरी एक बार આપણે એસડીએસ લેક્ચર સિરીઝમાં મળી રહ્યા છીએ અને હું છું ડૉક્ટર શશિકાંત ડી સુતરિયા। આજે આપણે વાત કરવાની છે એમસીક્યુ ઓર્ગેનોમેટાલિક કમ્પાઉન્ડ્સ। અત્યાર સુધીમાં આપણે 3 લેક્ચર જોઈ ગયા છે મિત્રો। આ 4th લેક્ચર છે। જો આપે આ લેક્ચર ના જોયું હોય તો અગાઉના 3 લેક્ચર આપ યુટ્યુબમાં ચેક કરી શકો છો મિત્રો। ઓકે, ડૉક્ટર એસ ડી સુતરિયા। तो चलो मित्रों शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 73, ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम सौ प्रथम क्यारे सिंथेसिस करवामां आव्यो? आंसर है 1865। क्वेश्चन नंबर 74, एल्युमिनियम तथा मिथाइल मैग्नेशियम की प्रक्रिया थी शू बनावी शकाय छे? तो ये 4 ऑप्शन आपेला है। ट्राइफिनाइल एल्युमिनियम, टेट्राफिनाइल एल्युमिनियम, ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम अथवा तो बधा ज। तो मैक्सिमम बधा ज बनावी शकाय छे, परंतु एल्युमिनियम अने मिथाइल मर्क्युरी आपणे साथे प्रक्रिया करवानी छे। तो जो मिथाइल समूह एड करीशुं तो संयोजनमां पण मिथाइल समूह ज एड थशे, फिनाइल समूह एड थशे नहीं। तो आपणो आंसर शुं होवो जोईए मित्रों? यस, ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 75, अहींया आपणे एक रिएक्शन आपेली छे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ની અંદર આપણે રિએક્શન માં શું નિપજ મળે છે એ આન્સર ચેક કરવાનો છે। તો 2 એલ્યુમિનિયમ સમૂહ છે, 3 મિથાઇલ સમૂહ છે, 3 મર્ક્યુરી સમૂહ છે। 80 થી 90 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાને પ્રક્રિયા કરીશું તો આપણને શું આન્સર મળશે? તો નીચે તમે ટેલી કરી શકો છો મિત્રો। 2Al3Al + 3 મર્ક્યુરી। તો ઉપરનામાંથી બેલેન્સ આપણે કરવાનું રહેશે, કારણ કે આપણને જે રિએક્શન છે આન્સર કેવી રીતે મળશે એ આપણે ચેક કરવાનું છે। तो ट्वाइस एल्युमिनियम है, अहींया पण ट्वाइस Al3 आपेलू है मित्रों, ट्वाइस PH3 आपेलू है, ट्वाइस PH3 आपेलू है, ट्वाइस Al3 आपेलू है। तो जे पण आपणे आपेला छे ए प्रमाणे एल्युमिनियम में 2 फिनाइल समूह है अहींया क्यांय आवता नथी। जेम ज आपणे 74 में बात करी ते प्रमाणे अहींया पण 75 में, એટલે बी અને सी तो आपणो आंसर होवो जोईए नहीं। तो आपणो आंसर शेमांथी हशे? ए અને डी मांथी। तो मित्रों त्यां जोई शको 3 मर्क्युरी समूह है, 3 मिथाइल समूह है और 3 मर्क्युरी समूह है। तो ये प्रमाणे आपने 3 मर्क्युरी समूह शेमां देखाय छे ए आपणे जोवाना रहेशे। तो आई थिंक तमने जोवा देखातुं हशे मित्रों। यस, ए इज राइट आंसर। आपने 3 मर्क्युरी समूह शेमां छे तो ए मां छे। क्वेश्चन नंबर 76, एल्युमिनियमनी आल्किल हेलाइड साथेनी प्रक्रियाथी कई निपज मळे छे? तो 4 ऑप्शन आपेला है। एल्युमिनियम हेलाइड, सोडियम हेलाइड, आल्किल एल्युमिनियम अथवा आल्किल हेलाइड। तो आपने क्वेश्चन ज पूछे मित्रों, एल्युमिनियम और आल्किल हेलाइड की प्रक्रिया थी शू मळे छे? तो आल्किल और हेलाइड आ 2 ऑप्शन आपणा इम्पोर्टंट है। एटले एल्युमिनियम और हेलाइड समूह आपने जोवा मळशे। तो एल्युमिनियम हेलाइड आपने आंसर मळे छे ए। क्वेश्चन नंबर 77, एक रिएक्शन आपेली है। ए रिएक्शन नो आंसर शू है आपणे फाइंड आउट करवानो है। ट्वाइस Al + 3Rx। R मीन्स कोईपण कार्बनिक समूह लई शकाय छे, X मीन्स कोईपण हेलोजन समूह लई शकाय छे। तो एल्युमिनियमनी आल्काइल हेलाइड साथेनी प्रक्रियाथी शू मळे छे ए आपणो प्रश्न छे। तो ए तमने आपेलो छे, बी छे, सी छे ने डी छे। तो फरीथी एकवार कम्पेरिजन करी दઈએ। 2 एल्युमिनियम छे, 3 R छे। तो मित्रों अहींया तमे जोई शको छो 2 एल्युमिनियम छे અને 2 R છે। અહીંયા 1 એલ્યુમિનિયમ છે, 3 R છે। અહીંયા 2 એલ્યુમિનિયમ છે અને અહીંયા 3 R છે। તો મિત્રો સાચો આન્સર શું હશે કે આપણો? યસ, રાઈટ આન્સર ઇઝ સી। ફરીથી એકવાર રિએક્શન આપેલી છે। રિએક્શનનો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે। R3Al2X3 + 3Na। તો આન્સર શું મળશે? તો ફરીથી એકવાર આપણે કમ્પેરિઝન કરવાનું છે કે આપણને જવાબમાં શું મળશે। तो R3 અને Al2 तो कम्पेरिजन करी दो मित्रों। R3 3 में देखाय छे, पहला में नहीं, मतलब ए ना होई शके। R3 3 में छे। Al2 तो Al2 शेमां छे मित्रों? अहींया Al छे, अहींया पण Al छे, अहींया Al छे, अहींया पण Al छे, मतलब Al2 આપણને જોવા મળે છે। X3 तो X3 3 हेलोजन समूह क्या जोवा મળે છે? तो मित्रों તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 2x આપેલા છે અને આ 3x આપેલા છે। अहींया पण 3x आपेला है, मतलब बी आंसर नहीं हो सके। तो आपणो आंसर शेमांथी होवो जोईए? सी અને डी मांथी। ओके,
તો આપણો રાઈટ આન્સર શું છે? ડી. ક્વેશ્ચન નંબર 79, નીચેની પ્રક્રિયા કરવાથી શું નિપજ મળે છે? એટલે પ્રશ્ન એ જ છે આપણો કે એક ઇક્વેશન આપેલું છે, ઇક્વેશનનું આપણે આન્સર આપવાનું છે. ટ્વાઇસ Al છે, Mg થ્રાઇસ છે અને 6 મોલ C2H5Cl છે. તો કમ્પેરિઝન આપણે કરવાની છે. તો અહીંયા 6 મોલ C2H5Cl, તો 6 મોલ છે એટલે 2 × 3 મીન્સ 6 થશે ઇથાઇલ સમૂહ C2H5, પણ 6 ક્લોરાઇડ છે કે નહીં એ ચેક કરવાના રહેશે. તમને 2 × 2 મતલબ 4 થશે, એટલે એ આન્સર નહીં હોઈ શકે. તો નીચેના આન્સરમાં તમે 3 × 2 એટલે 6 આમાં બતાવે છે, અહીંયા પણ 3 × 2, અહીંયા પણ આપણને 6 ઇથાઇલ સમૂહ બતાવે છે. તો પછી કમ્પેર ક્યાં કરવાનું છે? તો એલ્યુમિનિયમ અને મેગ્નેશિયમ. તો તમે જોઈ શકો છો એલ્યુમિનિયમ અહીંયા બતાવેલા છે અને અહીંયા મેગ્નેશિયમ બતાવેલા છે. 3 મેગ્નેશિયમ પણ છે અને 2 એલ્યુમિનિયમ સમૂહ પણ આપણને આપેલા છે. તો એ પ્રમાણે નીચે પણ તમે ચેક કરી શકો છો. અહીંયા 3 એલ્યુમિનિયમ છે, અહીંયા 3 એલ્યુમિનિયમ છે, પણ આપણા સમૂહમાં કેટલા છે? ફક્ત ને ફક્ત 2. તો અહીંયા આપણે આન્સર શું હોઈ શકે આપણો? યસ, રાઈટ આન્સર ઇઝ બી. ક્વેશ્ચન નંબર 80, ફરીથી એકવાર પ્રક્રિયા આપેલી છે. એલ્યુમિનિયમની 3 હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરીએ ત્રણ ઇથાઇલ સમૂહ સાથે, તો જે ઇથાઇલ સમૂહ છે એમાં યોગશીલન પ્રક્રિયા થશે અને જે બધા જ હાઇડ્રોજન છે એ અંદર એટેક થઈ જશે, અંદર ડાયરેક્ટ તમને રિએક્શન આપે છે. તો તમને કશું જ રિમૂવ કરવાનું છે નહીં. તો C2H5Al, C2H5 ટ્વાઇસ Al, C2H5 થ્રાઇસ Al. તો અહીંયા તમે ઇઝીલી સમજી શકાય છે મિત્રો, 3 મોલ આપણને આપેલા છે. તો 3 મોલ પ્રમાણે આપણો આન્સર શું હોઈ શકે? 3 મોલ. યસ, રાઈટ આન્સર ઇઝ સી. ક્વેશ્ચન નંબર 81, ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ કયા સ્વરૂપે જોવા મળે છે? ઓકે, અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. એક ઘન છે, પ્રવાહી છે, અર્ધઘન છે અને એક પણ નહીં. તો ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ એકચ્યુઅલી લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે. તો આપણો આન્સર શું હોવો જોઈએ? યસ, પી. રાઈટ આન્સર ઇઝ પ્રવાહી. ક્વેશ્ચન નંબર 82, C6H18Al2 મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા કયા પદાર્થના ડાયમંડની છે? કયા પદાર્થના ડાયમંડની છે? ડાયમંડ મીન્સ ડબલ, એટલે જે પણ પદાર્થ છે એ ટ્વાઇસ ફોર્મમાં હશે. તો આપણે ચેક કરીએ. મિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ, ડાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ, ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ કે ટેટ્રામિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ. તો એ ડાયમર છે મીન્સ 6 કાર્બન છે અને 18 હાઇડ્રોજન છે. તો અહીંયા CH3 આપણે ફોર્મ લઈએ તો 1 કાર્બન અને 3 હાઇડ્રોજન થાય. તો એને આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું છે. તો કેટલા સુધી જઈ શકીએ? તો આપણે 3 સુધી જઈ શકીએ. ઓકે, 3. તો આપણો રાઈટ આન્સર શું હોવો જોઈએ? ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 83, ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ અનુક્રમે અંશ સેન્ટીગ્રેડમાં શું છે? આપણને જો થિયરી શીખ્યા હશું તો યાદ હશે મિત્રો, આપણને શીખ્યા તે પ્રમાણે 125 126 ની આજુબાજુ આપણને એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ બતાવે છે અને જે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે કેટલું બતાવે છે? તો 15 બતાવે છે. તો રાઈટ આન્સર શું હશે? 83. ક્વેશ્ચન નંબર 84, Ma3 થ્રાઇસ Al સંયોજનોમાં જોડાવાની પ્રબળતા કોઈપણ હાઇડ્રોકાર્બનમાં કેવા પ્રકારની જોવા મળે છે? એટલે અહીંયા ઉદાહરણ આપણે ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ જ આપેલું છે. અહીંયા આપણે હાલ ચેક કરીએ તો આન્સરમાં મિત્રો ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ તો અહીંયા જ છે. તમે અહીંયાથી આ જે ડાયમર છે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. ઓકે, તો આ જે R છે એ બરાબર ટર્સરી બ્યુટાઇલ, આઇસોપ્રોપાઇલ, ઇથાઇલ, મિથાઇલ. તો પ્રબળતા જોવાની છે કે કોણ જલ્દી ઝડપથી જોડાઈ શકે છે. તો આપણને અહીંયા એક ફ્રીક્વન્સી આપી છે કે ટર્સરી બ્યુટાઇલ સૌથી પ્રબળ છે. અહીંયા આપ્યું છે મિથાઇલ પ્રબળ છે. તમે જોઈ શકો ટર્સરી બ્યુટાઇલ લાસ્ટમાં આપેલો છે. અહીંયા તમે જો મિથાઇલ તમને લાસ્ટમાં આપેલો છે અને ટર્સરી બ્યુટાઇલ ફર્સ્ટ આપેલો છે. અહીંયા ટર્સરી બ્યુટાઇલ ફર્સ્ટ આપેલો છે અને આઇસોપ્રોપાઇલ લાસ્ટમાં આપેલો છે. તો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે મિથાઇલ અને ટર્સરી બ્યુટાઇલ વચ્ચેનું કોમ્બિનેશન આપણે ચેક કરવાનું છે. તો લાસ્ટ આન્સર તો હોઈ જ ના શકે. ઉપરના 3માંથી એક આન્સર હોઈ શકે કે આ સિક્વન્સ મિથાઇલ સમૂહ પ્રબળ છે અથવા તો ટર્સરી બ્યુટાઇલ સમૂહ પ્રબળ છે. આ બેમાંથી આપણે એક ડિસિઝન લેવાનું થાય. તો મિત્રો સૌથી સાચો આન્સર શું હોઈ શકે? યસ, બી. મિથાઇલ સમૂહ છે સૌથી પ્રબળ છે જે ઇઝીલી એલ્યુમિનિયમ સમૂહ સાથે જોડાઈ શકે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 85, C6H18Al2 ડાયમર એટલે કે ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમના ડાયમર સંયોજનોમાં CH3Al CH3 બંધ
જે કોણ છે બંધ કોણ એ કેટલો જોવા મળે છે, એટલે કે બોન્ડ એંગલ. તો બોન્ડ એંગલ શું છે તો આપણને એ પણ સ્ટ્રક્ચર જોયું હશે તો મિત્રો યાદ હશે 123 એંગસ્ટ્રોમ. નિયરલી અબાઉટ તમે ચેક કરી શકો છો. ઇમેજ આપેલી છે એ ઇમેજમાં તમને એનો બોન્ડ એંગલ પર ડ્રો કરેલો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 86 ફરીથી C6H18Al2 ડાયમર એટલે ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ પુલરૂપી સંયોજનોમાં AlCH3Al બંધકોણ કેટલો જોવા મળે છે. અહીંયા જે તમે મિત્રો જોઈ શકો છો બંધકોણ એ CH3AlCH3 છે, એટલે આ કેવા છે ટર્મિનલ સમૂહ છે, અને આ AlCH3Al એટલે કેવો છે આ પુલરૂપી બ્રિજ બોન્ડ છે. તો એનો બોન્ડ એંગલ કેવો જોવા મળે છે તો મિત્રો અહીંયા તમને ABCD આપેલી છે, ABCD માંથી 47 તો નથી જ મિત્રો, તો 74 એટલે કે C અને D સાચો આન્સર હોઈ શકે. એટલે આપણો રાઈટ આન્સર શું છે D 74.5 એંગસ્ટ્રોમ. ક્વેશ્ચન નંબર 87 ફરીથી આપણને એકવાર C6H18Al2 ટ્રાય મિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ ડાયમર છે જેમાં બંધ લંબાઈ નક્કી કરવાની છે. તો અહીંયા તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જોઈ શકો છો એ જ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે, એટલે ટર્મિનલ સમૂહ જે છે એલ્યુમિનિયમ થી CH3 સમૂહ જે જોડાયેલા છે એની બંધ લંબાઈ નક્કી, મતલબ એલ્યુમિનિયમ થી CH3 સમૂહની બંધ લંબાઈ એંગસ્ટ્રોમમાં નક્કી કરવાની છે. તો 2.87 1.87 1.97 2.97 આ પ્રમાણે તમને આપેલી છે. તો રાઈટ આન્સર શું છે 1.97. ક્વેશ્ચન નંબર 88 ફરીથી આપણને સેમ ક્વેશ્ચન છે, ફક્ત ચેન્જ ક્યાં છે મિત્રો તો ડાયમર સંયોજન પુલરૂપી સંયોજનોમાં એલ્યુમિનિયમ CH3 એલ્યુમિનિયમ એટલે જે ટ્રાયેંગલ છે એ ટ્રાયેંગલ એલ્યુમિનિયમ જે છે મિથાઇલ સમૂહ એની બંધ લંબાઈ આપણને નક્કી કરવાની છે. એટલે એલ્યુમિનિયમ થી મિથાઇલ સમૂહની બંધ લંબાઈ આપણે ચેક કરવાની છે. તો આન્સર આપણને ઉપર જે ચેક કર્યો 1.97 એ શું હતું પુલરૂપી સંયોજનો નહોતા, એ ટર્મિનલ સમૂહ હતા. હવે પુલરૂપી સમૂહ ચેક કરવાના છે. તમે તો પુલરૂપી સમૂહમાં કેટલો આવશે 2.14 એંગસ્ટ્રોમ જે આપણને થિયરીમાં આપેલી છે. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન નંબર 89 Me3Al2 સંયોજનોમાં કયા પ્રકારનું સંકરણ જોવા મળે છે. તો જે ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ છે એમાં આપણને બધાને ખબર છે મિત્રો કેવું સંકરણ જોવા મળે છે યસ sp3. તો રાઈટ આન્સર ઇઝ C. ક્વેશ્ચન નંબર 90 Me3Al2 ટ્વાઇસ એટલે શું થશે ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ સંયોજનોમાં એલ્યુમિનિયમની સંયોજકતા કક્ષામાં sp3 સંકરણ દ્વારા કેટલી સંકૃત કક્ષકો જોવા મળે છે. એટલે જે એક એલ્યુમિનિયમ છે એ મિથાઇલ સમૂહ સાથે જોડાય છે ત્યારે કેટલી સંકૃત કક્ષકો જોવા મળે છે. તો આપણે બધા થિયરી જોઈએ છે મિત્રો તો આપણને ખબર હશે કે 4 સંકૃત કક્ષકો એક એલ્યુમિનિયમ સાથે જોડાયેલી છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ A. ક્વેશ્ચન નંબર 91 CH3 6Al2 સંયોજનોમાં છેડા પરના અંતિમ તથા પુલરૂપી મિથાઇલ સમૂહ કેટલા જોવા મળે છે. એટલે મિત્રો એ છે ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ છે, ફક્ત લખવામાં ફરક છે. ઓકે, તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આ ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ છે. તો એના ટર્મિનલ સમૂહ અંતિમ મીન્સ ટર્મિનલ સમૂહ અને પુલરૂપી મીન્સ બ્રિજ બોન્ડ, એટલે ટર્મિનલ અને બ્રિજ બોન્ડ જે મિથાઇલ ગ્રુપ છે એ કેટલા જોવા મળે છે. તો તમે સ્ટ્રક્ચર જોયું હશે તો 4 બાજુ મિથાઇલ સમૂહ છે એલ્યુમિનિયમની અને સેન્ટરમાં 2 છે. ઓકે, તો આપણો રાઈટ આન્સર શું હોવો જોઈએ તો પહેલા ટર્મિનલ સમૂહ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે અને પછી તમને જે બ્રિજ બોન્ડ છે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. તો ટર્મિનલ અહીંયા 4 આપ્યા છે, અહીંયા 4 આપ્યા છે, તો વચ્ચે 2 છે એટલે આ નહીં હોય, આ પણ નહીં હોય, આ પણ નહીં હોય. તો લાસ્ટ આન્સર શું હોઈ શકે ટર્મિનલ કેટલા છે 4 અને અંતિમ પુલરૂપી કેટલા છે તો 2. તો આપણો રાઈટ આન્સર શું હશે 4 અને 2. ક્વેશ્ચન નંબર 92 C6H18Al2 એટલે ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમનો ડાયમર આપેલો છે. સંયોજનોમાં પુલરૂપી જે એલ્યુમિનિયમ CH3 એલ્યુમિનિયમ બંધ છે એ કેવા પ્રકારનો જોવા મળે છે. એટલે એલ્યુમિનિયમ CH3 એલ્યુમિનિયમ મીન્સ એટલે શું હશે બ્રિજ બોન્ડ હશે. તો બ્રિજ બોન્ડ કયા પ્રકારનો જોવા મળે છે એક કેન્દ્રીય, દ્વિકેન્દ્રીય, ત્રિકેન્દ્રીય અથવા તો એક પણ નહીં. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ 3 પરમાણુ સાથે જોડાયેલા છે એટલે કેવો બંધ હશે ત્રિકેન્દ્રીય. તો રાઈટ આન્સર ઇઝ C. ક્વેશ્ચન નંબર 93 એલ્યુમિનિયમ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ છે. યસ આપણને આવડશે, આ તો ઈઝી આન્સર છે મિત્રો. એલ્યુમિનિયમ 13 નંબરનો પરમાણુ છે 13, તો 13 ઇલેક્ટ્રોન આપણે ફિલઅપ કરવાના છે.
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નિયોન છે, આર્ગન છે, નિયોન છે, મતલબ આર્ગન તો હોઈ જ ના શકે એટલે નિયોન આપણને આપેલો છે. તો અહીંયા 2 ને 2 4 એટલે 10 ને 4 14 થશે અને 10 + 2 + 1 એટલે 13 થશે. તો રાઈટ આન્સર ઇઝ ડી. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 94, લિથિયમ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ છે? તો લિથિયમ પરમાણુ ઓન્લી 3 એટમિક નંબર, ઓન્લી 3. તો 3 જ પરમાણુ આપણે 3 જ ઇલેક્ટ્રોન ભરવાના છે મિત્રો. તો A B C D તમે ચેક કરી શકો 3 ઇલેક્ટ્રોન તમને ક્યાં જોવા મળે છે? યસ, C માં જોવા મળે છે. 1s2 2s1 2p0. તો રાઈટ આન્સર ઇઝ C. ક્વેશ્ચન નંબર 93, C પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ છે? મીન્સ કાર્બન પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના. કાર્બન નંબર કેટલો છે મિત્રો? 6. તો 6 આપણે ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ કરવાના છે. તો 1s2 2s2 2p2 A B C અને D. તો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો મિત્રો A છે એ રાઈટ આન્સર છે. 1s2 2s2 2p2 A ઇઝ રાઈટ આન્સર. ક્વેશ્ચન નંબર 94, ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમનો મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા શું છે? ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ. ઓકે, તો આપણને એ સમજવાનું છે. ટ્રાયમિથાઇલ એટલે CH3 3 વાર છે, એલ્યુમિનિયમ 1 વાર છે. તો આપણને જે મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા છે ચેક કરવાની છે મિત્રો. ધ્યાનથી તમે જુઓ A B C અને D. A માં C6 છે, B માં C3 છે, C માં C3 છે અને D માં C6 છે. તો B અને C માંથી આપણો આન્સર હોવો જોઈએ. યસ, રાઈટ આન્સર ઇઝ C. આવડશે મિત્રો? ઓકે, તો અત્યાર સુધી આટલું જ મિત્રો. આભાર. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર જરૂર કરશો અને આપણા મિત્રોને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ જરૂરથી કહેશો, જેથી કરીને તમને નેક્સ્ટ વિડીયો જ્યારે પણ અપલોડ થાય ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટલી તમને મળી જાય. તો ત્યાં સુધી આભાર. થેન્ક યુ.